بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. عزیز طلبہ و طالبات، ابھی تک آپ نے ماضی بنانے کے صیغے بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، اور اب ہم آپ کو آج اس حصے میں مستقبل کے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو فعل مضارع ہوتا ہے وہ کس طریقے سے وجود میں آتا ہے۔ فعل مضارع آپ کو معلوم ہے کہ دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے، حال پہ بھی دلالت کرتا ہے، زمان حاضر پہ، اور اسی طرح یہ فعل مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے یضربو یعنی وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے، ہم آپ کو اب اس وقت یہ سکھا رہے ہیں کہ یضربو کس طرح سے ماضی سے بنایا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم آپ کو یہاں فعل مضارع کے بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع کس طرح بنتا ہے۔ یاد رکھیں، فعل مضارع یا فعل مستقبل بنانے کے لیے حروف عطین، علامت استقبال جن کو کہا جاتا ہے، یہ 4 حروف ہیں جو فعل مستقبل میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ حروف استقبال کہتے ہیں ان کو، یعنی یہ شروع میں آتے ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یا ہم کس جگہ لگاتے ہیں؟ یا غائب مذکر کے صیغوں میں لگتا ہے، جتنے بھی غائب مذکر کے صیغے ہیں ان میں لگے گا، اور اسی طرح سے جمع مؤنث کے صیغے میں بھی، جمع مؤنث غائب کے صیغے میں بھی، یعنی غائب کے صیغے میں لگے گا چاہے وہ مذکر ہو، اور اسی طرح سے جمع مؤنث غائب کے صیغے میں بھی یہ یا لگتا ہے۔ خوب، اس کے بعد دیکھیں کہ تا کہاں لگتا ہے۔ تا جو ہے وہ مؤنث غائبہ کے صیغے میں لگتا ہے، مفرد میں اور تثنیہ میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مخاطب کے صیغے میں بھی تا لگتا ہے، اور اسی طرح سے مؤنث کے صیغے میں بھی، یعنی یہ مخاطب مذکر میں بھی لگے گا اور اسی طرح سے مؤنث میں بھی لگتا ہے، یہ مفرد میں بھی تثنیہ میں بھی، ٹھیک اس طرح سے یہ تا لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حمزہ کہاں لگے گا؟ واحد متکلم کے صیغے میں لگتا ہے، چاہے مذکر کا صیغہ ہو یا مؤنث کا صیغہ ہو، دونوں کے لیے یہ واحد متکلم کے صیغے میں حمزہ لگتا ہے۔ اسی طرح سے پھر نون زبر نا جو ہے یہ جمع متکلم کے صیغے میں لگے گا، چاہے مذکر کا صیغہ ہو چاہے مؤنث کا صیغہ ہو۔ تو یہ حروف عطین بھی کہلاتے ہیں، حروف نعتی بھی کہا جاتا ہے، ان کو علامت استقبال کہا جاتا ہے۔ یہ 4 حروف اس طرح سے لگائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم فعل مستقبل بنائیں گے، اور فعل مستقبل کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فعل مستقبل کا پہلا صیغہ کون سا ہے؟ یضربو۔ یضربو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تو ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ کیسے وجود میں آتا ہے؟ یہ بنتا ہے ضربہ سے۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مستقبل کا صیغہ یہ بنے گا ضربہ، واحد مذکر غائب ماضی سے بنتا ہے ضربہ۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ابھی بتایا تھا آپ کو کہ یا اس میں حرف استقبال اس کے شروع میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یا ہم اس کے شروع میں لگائیں گے یہاں پر اس طریقے سے، ضربہ سے بنا، یا حرف استقبال اس کے شروع میں لگایا، اور پھر ہم نے کیا کیا؟ ذوات جو فاعل فعل ہے، ہمیشہ یاد رکھیں اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور عین الفعل جو ہے اس کو ہم نے کسرہ دے دیا، فتحہ کو یہاں سے ختم کر دیا، یضربو، اور لام الفعل جو ہے با اس کو ضمہ دے دیا، تو یہ بن گیا یضربو۔ اس کا مطلب ہو گیا کہ تو ایک شخص مارتا ہے، وہ ایک شخص مارتا ہے یا مارے گا، یضربو۔ اسی طرح سے پھر بنانا ہے ہمیں یضربانے، یعنی وہ 2 شخص مارتے ہیں یا ماریں گے۔ یضربانے تثنیہ کا صیغہ ہے، فعل مستقبل کا، مضارع کا، اور ہمیں اس کو بنانا ہے، تو اس کو بنانا کون سے صیغے سے بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے یضربو سے۔ یہ اصل میں یضربو تھا، یضربانے اصل میں یضربو تھا، ہم نے چاہا کہ اسے تثنیہ کا صیغہ بنائیں، یہ واحد کا صیغہ ہے، تو ہم نے اس کے آخر میں الف علامت تثنیہ
और देखें ये जो इसके ऊपर रफा मौजूद है ज़म्मा, चूंकि जब ये इसके साथ अटैच होता है तो ये इसको साकिन इसके साथ अटैच होकर अलिफ अपने माक़बल फतह चाहता है, इसको हमने फतह दे दिया तो ये यज़रिबा बन गया। अब ये जो हमने हमजा यहाँ से जो ज़म्मा हटाया है, इस हस्फ के बदले यहाँ पे नून मकसूरा आता है। बस तस्निया बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अलिफ और नून मकसूरा इसके आखिर में ले आते हैं, तो ये बन जाता है यज़रिबाने, यज़रिबाने, यानी तुम वो दो शख्स मारते हैं या मारेंगे ज़माने मुस्तक़बिल में। अब है यज़रिबूना, तीसरा सिगा। यज़रिबूना यानी वो सब मारते हैं या मारेंगे, मुस्तक़बिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुज़ारे के लिए भी इस्तेमाल होता है, हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए। ये बनेगा यज़रिबो से। हमने क्या किया, इसके आखिर में वाव अलामत जमा जो थी वो इसके आखिर में लिया है, वाव अलामत जमा मुज़क्कर इसके आखिर में लेकर आ गए हैं। और चूंकि इसके साथ जब हमने अटैच किया तो वाव जो है अपने माक़ब ज़म्मा चाहता है, वो दे दिया हमने इसको, तो इसके ऊपर तो पहले से एक ज़म्मा था वो हट गया, का वो जो हटा है उसके बदले यहाँ पे नून रफ़ा आया। ये नून रफ़ा, ये इसको नून रफ़ा कहते हैं, इस रफ़ा के बदले आप देखें जब हमने इसको अटैच किया है इसके साथ तो ये वाला रफ़ा तो खुद ब खुद हट गया, ठीक है। अब नून फ़तह इसके साथ लिया है तो ये वाव भी अपने माक़बल एक ज़म्मा चाहता है, इसकी मुनासिबत से इसको हमने दोबारा एक ज़म्मा दिया है, तो ये बन गया यज़रिबूना, यानी वो सब मर्द मारते हैं या मारेंगे। ये इस तरह से वजूद में आया, ठीक है। अब देखें चौथा सीगा तज़रिबो, यानी वो एक औरत मारती है या मारेगी। ये किससे बनता है, ये बना है ज़रबा से, वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे से बना है। हमने चाहा कि इसे वाहिद मुअन्नस गायब मुस्तक़बिल का सीगा बनाए, तो हमने क्या किया, इसके शुरू में ता हरफ इस्तक़बाल जो हमने आपको बताया था, वहाँ पर देखें ये बताया था कि ता कहाँ पर लगता है, मुअन्नस गायबा के सीगे में लगेगा, मुफरद और तस्निया में। हमने यहाँ पर मुफरद बना रहे हैं, तस्निया का बाद में बनाएंगे। ये मुफरद के सीगे में लगाया, ज़ुआत फ़ाउल फ़ील था, इसको साकिन कर दिया, रा ऐनुल फ़ील है, इसको कसरा दिया और इसका फ़तह चला गया, और लामुल फ़ील को ज़म्मा दे दिया, तो ये बन गया तज़रिबो, यानी वो एक औरत मारती है या मारेगी। इसी तरह से फिर है तज़रिबाने, तज़रिबाने तुम दो औरतें मारते, वो दो औरतें मारती हैं या मारेंगी, यज़रिबाने। ये बना है तज़रिबो से। इसमें हमने क्या किया, अलिफ अलामत तस्निया एक तो मिलाई, और फिर नून रफ़ा आपको बता दिया है कि नून मकसूरा, नून रफ़ा के बदले जो इसके ऊपर मौजूद है, क्योंकि इसको हम हस्फ कर देते हैं, अलिफ अपने माक़बल फ़तह चाहता है, तो ये बन गया तज़रिबाने। अब देखें तज़रिबाने यानी वो दो औरतें मारती हैं या मारेंगी। बस अगर हम यूँ कहें कि ता हरफ इस्तक़बाल है, ज़ुआत फ़ाउल फ़ेल है, रा ऐनुल फ़ेल है, और ये बा लामुल फ़ेल है, और अलिफ अलामत तस्निया और फ़ाइल की ज़मीर भी है, और नून क्या है, नून रफ़ा की अलामत है जो इसके ऊपर मौजूद था, हस्फ के बदले आया था, नून रफ़ा कहते हैं इसको। यज़रिबना, वो सब औरतें मारती हैं या मारेंगी, ये कहाँ से बना है, तज़रिबो वाहिद से बना है। ये असल में था तज़रिबो, हमने चाहा कि इसे जमा मुअन्नस का सीगा बनाए। जमा मुअन्नस का सीगा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि हमने इसके आखिर में नून अलामत जमा मुअन्नस मफ्तूहा वो इसके आखिर में लगा दिया। अब देखें जब इसके आखिर में ये लगा है तो यहाँ पर आकर जो है ये इसको जज्म दे देगा, हमने साकिन कर दिया इसको, ये बन गया तज़रिबना। क्या बना ये, तज़रिबना, तवज्जो से देखें इसको ज़रा, ये बन गया है तज़रिबना। तज़रिबना जो बना, तो आप ये देखें कि ये तज़रिबना जो है ये जमा मुअन्नस का सीगा भी तज़रिबना होता है, ये उससे इश्तिबा कर रहा था। तो हमने क्या किया, यहाँ से चूँकि ता जो है ये गायब पे भी अलामत है और मुखातिब की भी अलामत है, लेकिन या जो है इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये इश्तिबा कर रहा है, इसके बदले हमने या लगा दिया क्योंकि या सिर्फ गायब के ऊपर अलामत करता है, ठीक है, दलालत करता है, इसलिए ये जब या आ गया इसके बदले तो ये बन गया यज़रिबना। लेकिन यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे कि यहाँ पे यज़रिबना के अंदर या हरफ इस्तक़बाल है, ज़ुआत फ़ाउल फ़ेल है, रा ऐनुल फ़ेल है, बा लामुल फ़ेल, और नून रफ़ा का नहीं है,
नून अलामत जमा मुअन्नस है, ये बात जहन में रहे, और फाइल की ज़मीर भी है। फिर उसके बाद बनाते हैं हम तजरिबो, वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा। ये कहाँ से बनेगा? ज़रबा, वाहिद मुज़क्कर गायब से बनेगा, माजी से। ये असल में था ज़रबा। हमने क्या किया, जब हमने इसके आखिर में एक ता, जो ताए अतैन, हुरूफ अतैन में से, वो इसके साथ शुरू में अटैच की यहाँ पर, तो ये बन गया तज। अब ज़्वाद फाउल फ़िल है, इसको साकिन कर देंगे। रा ऐनुल फ़िल है, इसको हमने कसरा दे दिया, और बा लामुल फ़िल को हमने उसी तरह से ज़म्मा दे दिया, तजरिबो बन गया। तजरिबो का क्या मतलब है? यानी तुम एक मर्द मारते हो या मारोगे। इसी के साथ फिर आप देखें तजरिबाने, तजरिबाने कैसे बना है? तजरिबो से बना है। तुम दो मर्द मारते हो या मारोगे, ये वाहिद का सीगा था, तजरिबो था वाहिद। हमने चाहा कि इसे तस्निया बनाए, तो इसके आखिर में अलिफ अलामत तस्निया लेकर आए, और नून मकसूरा कहीं के बदले लेकर आए, इस ज़म्मे के बदले के जिसे हम यहाँ से हज़्फ़ कर रहे हैं, इसके बदले जो है हम यहाँ पर नून ले आए। अलिफ अपने मा क़ब्ल फ़तह चाहता है, इसलिए हमने यहाँ पर फ़तह दे दिया, ज़बर दे दिया, तो ये बन गया तजरिबाने। तजरिबाने के अंदर ये देखें, ता हर्फ इस्तक़बाल है, ज़्वाद फ़ाउल फ़ेल, रा ऐनुल फ़ेल, बा लामुल फ़ेल है, और अलिफ अलामत तस्निया भी है, और फ़ाइल की ज़मीर भी है, और नून मकसूरा जो यहाँ पर आया हुआ है, ये रफ़ा के बदले आया, नून रफ़ा कहलाता है, इसे नून एराबी भी कहते हैं। ठीक है। अब आप ये देखें तजरिबूना कैसे बना है। तजरिबूना यानी तुम सब मर्द मारते हो या मारोगे। तजरिबूना असल में तजरिबो था, वाहिद मुज़क्कर का सीगा था। हमने चाहा कि इसे जमा मुज़क्कर का सीगा बनाए, तजरिबूना बनाए, तो वाव जो अलामत जमा मुज़क्कर थी वो हम इसके आखिर में ले आए, और नून रफ़ा के बदले, जैसे यज़रिबूना के लिए अंदर लेकर आए थे, हमने यहाँ बना के दिखाया था आपको, यज़रिबूना के अंदर नून अलामत रफ़ा लेकर आए थे, इसी तरह से यहाँ पर भी नून अलामत रफ़ा यहाँ पर आ गया। अब ये बन गया यज़रिबूना। ठीक है, ये बन गया तजरिबूना। तजरिबूना के अंदर जो है ता हर्फ इस्तक़बाल है, ज़्वाद फ़ाउल फ़ेल है, रा ऐनुल फ़ेल, बा लामुल फ़ेल, वाव अलामत जमा मुज़क्कर है, और नून रफ़ा के बदले है, जो बे के ऊपर था, बा के ऊपर था, लामुल फ़ेल के ऊपर, क्योंकि ये जो ज़म्मा है आपको बताया है कि ये ज़म्मा हज़्फ़ हो गया इस वाव के अटैच होने की वजह से, ये हज़्फ़ हो गया था। इस हज़्फ़ के बदले हम नून एराबी लेकर आए थे, नून रफ़ा, और चूंकि वाव अपने माक़ाबिल ज़म्मा चाहता है, इसलिए इस बे को हमने दोबारा यहाँ पे ज़म्मा दिया। ये ज़म्मा जो है ये रफ़ा नहीं है, बल्कि इसकी मुनासिबत से एक ज़म्मा आया हुआ है। इसका अपना रफ़ा कहाँ गया? का वो नून में तब्दील होकर आखिर में आ गया है। तजरिबूना यानी तुम सब मर्द मारते हो या मारोगे। ता हर्फ इस्तक़बाल है, ज़्वाद फ़ाउल फ़ेल, रा ऐनुल फ़ेल, बा लामुल फ़ेल, वाव अलामत जमा मुज़क्कर, और नून अलामत रफ़ा है। ठीक है, यहां तक बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे तजरिबीना। तजरिबीना कैसे बनेगा? ये तजरिबीना वाहिद मुअन्नस मुखातिबा का सीगा है। तजरिबीना यानी तुम एक लड़की ने मारा, ये था असल में तजरिबो। हमने इसको चाहा कि इसे वाहिद मुअन्नस मुखातिबा का सीगा बनाए। तजरिबो वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा था, तो इसके आखिर में या अलामत मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस मुखातिबा की अलामत इसके आखिर में लगा दी, तो ये बन गया तजरिबी। अब देखें चूंकि या इसके साथ अटैच हुआ है, तो ये ज़म्मा यहाँ से सुकून में तब्दील हो गया, ये हमने हज़्फ़ कर दिया। अब इस हज़्फ़ के बदले इसमें यहाँ पे हमने नूने रफ़ा, इसको जिसे कहते हैं नूने रफ़ा, इस हज़्फ़ के बदले नूने मफ्तूहा जो अलामत रफ़ा थी इसके साथ अटैच कर दिया, तो ये बन गया तजरिबीना। ता ज़्वाद फ़ाउल, ता हर्फ इस्तक़बाल है, ज़्वाद फ़ाउल फ़ेल, रा ऐनुल फ़ेल, बा लामुल फ़ेल, या वाहिद मुअन्नस मुखातिबा की अलामत, और नून रफ़ा की अलामत बदले आया है इस पर। ठीक है, अब उसके बाद है तजरिबाने। तुम दो औरतें मारती हो या मारोगी। तजरिबाने तस्निया का सीगा है, ये तजरिबो था, वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा था। हमने चाहा कि इसे तस्निया का सीगा बनाए, तो अलिफ अलामत तस्निया इसके आखिर में लेकर आए, और नून रफ़ा इस जज़्म के बदले, इस रफ़ा के बदले लेकर आए, और
چونکہ الف اپنے ماقبل فتح چاہتا ہے اس لیے اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. تو یہ بن گیا تضریبانے. تضریبانے میں تا حرف استقبال ہے، ضاد فاء الفعل، را عین الفعل، با لام الفعل، الف علامت تثنیہ اور فاعل کی ضمیر بھی ہے، اور نون رفع کے بدلے آیا ہے، نون رفع کہتے ہیں اس کو. تضریبانے. تضربنا، تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. یہ بھی تضربوں سے بنا ہے، واحد مذکر مخاطب کے صیغے سے بنا ہے، تضربوں سے. ہم نے چاہا کہ اسے واحد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ بنائے تو نون علامت جمع مؤنث مخاطبہ نون مفتوحہ اس کے آخر میں لے کر آ گئے. تو اور نون چونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے لام الفعل کے ساتھ، لہذا اس ضمے کو جزم میں تبدیل کر دیا، سکون میں تبدیل کر دیا. تو یہ بن گیا تضربنا. تا حرف استقبال ہے، ضاد فاء الفعل، را عین الفعل، با لام الفعل ہے، اور نون علامت رفع نہیں ہے بلکہ جمع مؤنث مخاطبہ کی علامت بھی ہے اور فاعل کی ضمیر بھی ہے. تضربنا یعنی تم سب عورتیں مارتی ہو یا مارو گی. اب اس کے بعد ہم بنائیں گے 13واں صیغہ اضربو. اضربو کیسے بنا ہے؟ اضربو اصل میں ضربہ تھا، ہم نے چاہا کہ اسے اضربو واحد متکلم کا صیغہ بنائیں. یہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ تھا. اس کے شروع میں حرف استقبال حمزہ مفتوحہ لے کر آ گئے اور فاء الفعل کو ہم نے ساکن کیا، عین الفعل کو ہم نے کسرہ دے دیا اس کو، اور لام الفعل جو ہے اس کا مضموم ہو گیا، ضمہ دے دیا اس کو. تو کیا بن گیا یہ اضربو، یعنی میں ایک شخص مارتا ہوں اور میں ایک عورت مارتی ہوں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اضربو. پس حرف استقبال حمزہ ہے، ضاد فاء الفعل، را عین الفعل، با لام الفعل ہے، اور اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ ہے انا جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس کا فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہے نضربو 14واں صیغہ، یعنی ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، ہم مارتی ہیں یا ماریں گی. یہ ہم اصل میں ضربہ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ تھا، ہم نے چاہا کہ اسے جمع متکلم کا صیغہ بنائیں مستقبل سے. تو ہم نے کیا کیا، نون علامت استقبال جو شروع میں بتایا تھا، نون علامت استقبال نون مفتوحہ اس کے شروع میں لگا دی، اور فاء الفعل کو ساکن کر دیا، عین الفعل کو اس کے ہم نے کسرہ دے دیا، اور لام الفعل کے اس کو ضمہ میں تبدیل کر دیا. تو یہ بن گیا نضربو. نون حرف استقبال ہے، ضاد فاء الفعل ہے، را عین الفعل ہے، اور با اس کا لام الفعل ہے. تو یہ بن گیا نضربو، یعنی ہم مارتے ہیں یا ماریں گے، ہم مارتی ہیں یا ماریں گے. پس طلبہ و طالبات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے یہاں پر فعل مضارع بنانے کا طریقہ سیکھ لیا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، جب بھی فعل مضارع کو پہچاننا ہوگا تو علامت استقبال ضرور دیکھیں، اس میں یا، تا، حمزہ، نون اگر شروع میں صیغے میں لگا ہوا ہو تو پھر آپ پہچان لیں کہ یہ حرف استقبال چونکہ لگے ہوئے لہٰذا یہ فعل مستقبل ہے، ماضی نہیں ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کریم میں انہی سے ملتے جلتے صیغے جیسے تضربو تضربان تضربونا، تضربو تضربان یضربنا، تضربونا تضربو تضربان تضربونا، اور تضربینا تضربان تضربنا، اضربو نضربو، یہ صیغے ان سے ملتے جلتے صیغے آپ کی قرآن کریم میں ڈھونڈیں، روایات میں ڈھونڈیں. بہت سے صیغے ان میں سے ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے. یہاں پر ہمارا یہ درس تمام ہوتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.